وسلم وكافة الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baca surah Al-Kahfi ayat 101 hingga 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم ولا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاء جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. صدق الله العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد
وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير الأسرار وترياق الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وسيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد المناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
innaka antas sami'ul alim, innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, fa ya ibadallah. Alhamdulillah. Wahai sekalian sahabat-sahabat yang diridhai Allah, yang dirahmati, lagi disayangi, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Kita dapat kembali lagi untuk bersama-sama kita menyusuri perjalanan sirah di antara kekasih-kekasih Allah yang dijamin syurga, yang mana insya-Allah hari ini adalah mungkin episod terakhir dalam sejarah Sayyidina Uthman bin Affan. Mungkin saya kata kalau tak habis sambung lagi, selagi ada masa, selagi ada usia, insya-Allah taala. Yang mana kita akan sambung hari ini saat kewafatan, tidak? Pembunuhan khalifah. Ya, muka surat 110. Betul, nak? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk yang diberi pembunuhan khalifah. Ini Khalifah Uthman. Tak kala itulah seorang musuh Islam bernama Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang mengaku dirinya memeluk Islam, telah membangkitkan kemarahan rakyat terhadap Khalifah Uthman radhiyallahu anhu dengan tujuan untuk memecah belahkan kaum muslimin sesama sendiri. Seorang sahabat yang terkenal bernama Abu Dzar Al-Ghifari juga telah menentang hebat pemerintahan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu dengan membuat cabaran ke atas khalifah itu dan juga ke atas Muawiyah yang pada masa itu sebagai wakil khalifah memerintah kota Damsyik. Di negeri Syam, Abu Dzar telah termakan hasutan dari Abdullah bin Sabah lalu menentang Muawiyah kerana menurut pendapatnya pernah Muawiyah mendakwa bahawa harta Baitul Mal semuanya adalah kepunyaan Allah, bukan kepunyaan orang-orang Islam, seolah-olah dia bercadang tidak akan membahagikan harta Baitul Mal kepada orang ramai. Inilah hasutan yang dibuat oleh Abdullah bin Sabah kepada sahabat terkenal iaitu Abu Dzar yang memang berjiwa pejuang itu. Memandangkan bahaya dan pengaruh Abu Dzar itu, maka akhirnya Sayyidina Uthman bin Affan mengambil tindakan untuk mengasingkan Abu Dzar Al-Ghifari dari orang ramai, lalu dibuangnya ke tempat bernama, di situ Raudhah kan? Rabadah. Ke Raudhah nak? Rabadah. 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 Nah, ijazah dulu R-A-B-A-D-H-A. Rabadah. Rabadah. Bukan Raudhah nak, bukan Raudhah. Di tempat pembuangannya itu beliau terus-menerus juga membuat kecaman ke atas Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu hingga akhir hayatnya beliau meninggal dunia pada tahun 31 Hijrah. Ada beberapa fakta yang saya nak perbetulkan di sini untuk memperbetulkan otak kita bimbang kita bersangka buruk kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, saya kita perbetul sikit ada yang wajib kita perbetulkan kerana kita adalah umat mutaakhirin yang mudah terdedah kepada fitnah. Okay, baik. Kita tengok di antara rentetan peristiwa kewafatan Sayyidina Uthman bin Affan yang mana kita dah baca pada 2 minggu yang lalu, yakni beliau difitnah dengan berbagai-bagai tumahan. Di antara petikan kisah yang saya cerita, iaitu mereka tak suka dekat pembantu peribadi Sayyidina Uthman bin Hakam. Nama apa? Marwan bin Hakam dah. Pembantu Sayyidina Uthman bin Affan, bukan Hakam. Mereka tak suka dekat Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam tu, saya kata tu setiausaha. Tukang tulis surat. Jadi, bila dah mereka tahu kata ramai orang yang tak suka kepada Marwan bin Hakam ni, sikap ini diambil peluang oleh puak munafik untuk menyebarkan fitnah. Puak munafik ketika ini diketuai oleh Abdullah bin Sabah. Okey, zaman Rasulullah, Abdullah juga. Abdullah bin apa?
Ya, Abdullah bin Ubay. Ya. Zaman Sayyidina Osman ini Abdullah bin Sabah. Dia seorang Yahudi, mengaku telah pun memeluk Islam. Tapi macam itulah. Nah, sekadar mengambil kesempatan atas kelemahan orang Islam yang mana yang mudah diterokai hati mereka itu dan keyakinan mereka itu untuk rasa benci dan was-was kepada Khalifah Osman bin Affan ini. Jadi dia cuba kalau kita kata hasutan demi hasutan. Dia buat bermula daripada Madinah tak makan hasutan. Dia pergi ke Syam. Nah, dia pergi ke Syam. Saya cerita dah dulu. Di Syam ada seorang sahabat yang dilantik menjadi gubernur Syam. Abu Dhar. Abu Dhar Al-Ghifari terkenal dengan sifat tawaduk, sifat zuhud, sifat tawakal paling tinggi. Yang mana dia pernah dengar, sebab apa tahu? Dia beramal dengan satu hadis Rasulullah SAW. Yang mana Rasulullah pernah kata, orang yang beriman ni, dia tak boleh ada simpanan makanan dia atau simpanan harta dunia lebih untuk keperluan sehari. Dia pegang sungguh-sungguh dekat hadis tu. Nah, dia pegang sungguh-sungguh dekat hadis tu. Bahkan ada hadis-hadis lain yang boleh digunakan. Tapi dia pegang itu. Jadi bila dia jadi gubernur di Syam, dia tak bagi rakyat dia kerja teruk-teruk. Dia suruh beramal. Jadi bila ada rakyat ada yang kerja untuk esok lusa, untuk simpanan esok lusa, minggu depan, bulan depan. Macam kita ni sebulan lagi lah. Jadi Abu Dhar ni dia tak setuju. Dia yang jadi gubernur dia tak setuju. Maka perbuatan dia ataupun sikap dia itu diadukan kepada Sayyidina Osman bin Affan. Jadi kan saya cerita, Sayyidina Osman panggil dia bagi nasihat. Jangan buat macam tu kat mereka. Biarlah mereka nak kerja. Dia tak mau, dia tak suka. Lepas tu bila Sayyidina Osman buat jamuan, makan bermewah-mewah. Dia tak mau, dia tak suka. Dia pegang kepada satu hadis. Yang mana Rasulullah pernah baca kepada hadis ni kat sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Rasulullah kata, jikalau kamu tengok ada satu binaan yang dibina melebihi jabal yang ada, Jabal Air yang ada di bumi Madinah tu, keluarlah daripada bumi ni. Keluar daripada Madinah, jangan duduk di situ. Madinah. Jadi Abu Dhar ni tengok-tengok zaman pemerintahan Khalifah Osman, ada binaan Baitul Mal. Baitul Mal melimpah ruah harta banyak. Orang ramai kan kata paling makmur dalam pemerintahan Khalifah Osman. Harta zakat banyak yang disimpan dalam Baitul Mal. Dia kata, ni Rasulullah kata keluar, aku nak keluar. Jadi dia keluar. Dia keluar, dia minta kepada Sayyidina Osman. Dia kata, aku nampak gayanya tak boleh jadi dah gubernur di sini. Sebab hampa tak setuju dengan aku. Maka bukan dia pecat, bukan dia sikit. Dia minta nak keluar. Saya kata fakta ni kena perbetulkan. Dia bukan dipecat oleh Khalifah Osman. Tapi dia minta nak keluar daripada bumi Syam. Dengan sebab dia beramal dengan hadis Rasulullah. Ada binaan yang tinggi, dia tak boleh duduk dah. Pasal apa? Pasal ianya akan membawa kebinasaan. Dan bila dia keluar daripada situ, serta Abu Dhar ni, dia pergi duduk asing di satu tempat yang bernama Rabadah. Dia pergi duduk dengan isteri dia sahaja. Okey, siapa pernah dengar saya cerita di antara hadis yang dia bawa, saya cerita tentang Salasilah Abu Dhar. Abu Dhar Al-Ghifari ni dia adalah seorang sahabat yang awal masuk Islam di tangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia adalah kita kata apa? Pengembara solo. Dia tak suka berkawan dengan orang. Jadi bila dia mai ke bumi Mekah, dia dapat Islam daripada Abu Bakar As-Siddiq, dia tak duduk di Mekah. Dia balik ke perkampungan dia nama Ghifari. Dia dakwah sekampung masuk Islam. Bila sekampung masuk Islam, dia dengar Rasulullah berhijrah ke bumi Madinah, dia ikut. Dia ikut Rasulullah, dia jadi sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah. Sentiasa beriringan dengan Rasulullah SAW. Dia nanti dapat hadis-hadis yang ajaib. Dia nanti beramal terus. Itu lah hadis. Kerja setakat hari ni yang nak makan. Siapa yang simpan untuk esok haram, bagi dia. Jadi dia bila dia jadi gubernur, dia nak suruh orang buat macam dia.
Dia tawakal tinggi. Kalau kita tak berani, betul tak? Kat hari ni je nak makan. Tengok-tengok dalam poket ada RM10. Esok tak tahu lagi. Rasa-rasa macam tak apa nak berani keluar rumah dah. Kena pula. Sekejap lagi kereta tayar pecah. Kering minyak tak ada. Kan dia fikir. Tapi bagi Abu Dhar Al-Ghifari cukup untuk hari ni. Hari ni malam cari lain. Kalau ada rezeki dia main. Dia kira tawakal paling tinggi. Dengan amalan dia tu ramai sahabat yang rasa tak berapa nak setuju dengan dia. Pula tu bila dia dilantik jadi gubernur, orang kata awaklah Khalifah Osman ni bagi dia jadi. Bila dia jadi negara tu mundur. Mundur negara tu dari segi pembangunan. Tapi iman dan akidah kental. Kemah kuat. Nah, dia kata kita bina iman. Bukan bina negara. Nah, dia tak bina ekonomi. Jadi rakyat yang bersifat manusia macam kita ni. Kita kan? Mengaku tak? Dia nak kemajuan. Dia nak ekonomi. Betul tak? Jadi bagi Abu Dhar dia tak mau. Sebab itulah. Dia kata nampak gaya aku tak boleh duduk lah di sini. Dia kata keluar. Dia keluar. Dia keluar. Dia pergi duduk di satu tempat yang nama Rabadah. Masa tu dia sakit tenat. Dia tengah sakit tenat. Kemudian isteri dia ni menangis. Bila mana dia dah tak makan, tak minum. Isteri dia tanya kenapa bagi makan pun tak mau makan. Dia kata aku nak kosongkan uncang perutku. Agar nanti ketika dimandikan mayatku tidak ada najis lagi yang bersisa. Dia nak kosongkan. Sebab kita ni dah lah duduk di padang pasir yang tandus. Orang nak bagi mandi aku sekali lagi tak ada air. Dia fikir sampai tahap tu. Tak tentang diri dia. Kemudian isteri dia kata, hang fikir pasal najis hang nak keluar ni. Aku duk fikir dengan kain apa lah nak kapan. Saya cakap, bukan dia cakap. Okay? Cara ni saya yang cakap. Hang aku ni saya cakap. Okay? Bukan dia bercakap. Saja nak bagi faham. Jadi dia yang si isteri ni duk bimbang tentang kain kapan yang tak ada. Dia kata nak susah hati apa dia kata. Bila mana aku mati nanti, bawa jenazah aku pergi letak di tengah padang pasir untuk saya peduli. Allah akan hantar. Tu kata tawakal tu tinggi. Allah akan hantar orang nanti menguruskan jenazah aku. Saat tu hang tengoklah. Aku sedang diuruskan. Tentang kain kafan jangan susah hati. Allah dah sedia. Bila Allah jemput kita kembali, Allah sedia dah segala-galanya. Kita tak boleh itu lah. Okey. Dia ni, lepas tu dia mati. Isteri dia ni, kata nak bawa dengan siapa, dah lah duduk sendiri. Heret dia. Heret dia daripada kulit binatang, yang tempat alas tidur dia tu dari kulit binatang. Heret dia memang letak betul-betul di tengah-tengah padang pasir. Kebetulan satu puak kafilah dagangan nak berniaga ke Syam. Lintas ke situ. Diketuai oleh seorang sahabat kekasih Nabi SAW. Abdullah bin Mas'ud. Memang dah berjalan nak pergi ke Syam. Bawa barang dagangan. Tengok-tengok ada sekujur tubuh di tengah padang pasir. Dipegang masih panas. Baru ni. Buka-buka tengok. Masya Allah, sahabat hebat. Abu Dhar Al-Ghifari. Nabi pernah kata dekat dia, Abu Dhar ni dia akan hidup seorang, berjalan seorang, mati pun seorang. Sungguh. Sebab apa? Sebab dia ni adalah di antara tentera dalam peperangan Tabuk. Tabuk ini satu tempat yang jauh daripada bumi Madinah. Dia miskin. Dia ada sekor baral. Kaldai. Dia ada sekor baral. Baral tu sakit. Rasulullah kata perang ni perang besar. Semua orang wajib ikut. Siapa pun tak boleh terlepas. Kecuali yang tak ada kenderaan. Dia pun abang, dia ada kenderaan. Dia ada kenderaan. Dia balut kaki baral dia tu. Dengan kain tak nampak lah kaki tu sakit. Dia punya nak pergi berperang. Lepas tu bila orang punya kenderaan ni, Porsche, Volvo, dia punya awak segan tak apa nak boleh jalan tu. Lambat. Rasulullah kata tak wajiblah ke atas Abu Dhar Al-Ghifari untuk ikut dalam peperangan Tabuk.
Dia petinggai dia. Kata, tak ada lah, dia hilang makan pandangan. Bayangkan, padang pasir yang seluas-luas kalau kita boleh hilang makan pandangan, bermakna dia tu patah balik. Dan Rasulullah duduklah berehat sebentar sebelum menyambung perjalanan. Rasulullah tanya, apa cerita Abu Dhar? Nah, dia patah balik dah, dia kata. Kompom patah balik. Ha? Kenderaan dia tayar pecah. Lepas tu, dan ketika tu Rasulullah tertidur. Tertidur di bawah satu pohon salina sebab kepenatan. Perjalanan jauh lagi. Lepas tu Rasulullah mimpi ada nampak satu bayang daripada matahari nak tenggelam tu nampak bayang orang. Dia bangkit, tunggu ada satu bayang duk lari mai. Tercapik-capik. Rasulullah bangkit berdiri terus. Rasulullah kata, wahai sahabat-sahabat sekalian, Abu Dhar dalam perjalanan. Dia rupanya dia mai. Tapi dia tak bawa baral dia tu. Dia tinggal. Dia hambat suruh balik ke rumah. Dia jalan kaki. Dia tak ada masalah. Takkan nak jalan kaki. Orang kalau tawakal paling tinggi ni tak ada satu masalah untuk dia. Yang bermasalah kita ni. No? Dia tak ada satu masalah untuk dia. Jadi bila dia sampai sebenarnya rombongan Rasulullah ni nak terus perjalanan. Kesian pula dia baru sampai. Takkan kita nak jalan. Kita dah habis rehat dah. Dia baru sampai. Itu yang Rasulullah kata, kalau hampa nak tengok esok ni, dia ni berjalan seorang, hidup seorang, mati seorang dan dibangkitkan di mahsyar pun seorang-seorang. Masya Allah. Okay, macam mana cerita dibangkitkan di mahsyar? Dia kan saya kata tadi Abdullah bin Mas'ud jumpa ada di tengah padang pasir. Dia dikebumikan di situ. Kebetulan Abdullah bin Mas'ud bawa air banyak, dimandikan jenazah dia, dikafankan dan disembayangkan oleh sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Dikebumikan di situ. Memang tanah perkuburan tu satu-satunya ada dia dekat tu. Memang dia bersendirian. Dan kata baginda sallallahu alaihi wasallam, bila mana ditiup sangkakala pertama, kedua, manusia akan dibangkitkan. Dia akan bangkit seorang. Malah dia tak ada teman. Tak ada siapa, dia akan bangkit seorang-seorang. Dan dia akan berjalan ke mahsyar. Tapi waktu itu kenderaan hebat. Kenderaan yang akan dinaiki, ditunggangi oleh Abu Dhar Al-Ghifari yang terhebat. Yang kata dia mati pun. Pada mati isteri dia pun balik ke Madinah. Tak duduk dah lagi seorang-seorang sampai nak duduk. Dia pun tak ada. Itu di antara sifat Abu Dhar Al-Ghifari. Yang mana kalau dalam buku kita kata dia menentang Khalifah Osman ni sebenarnya dia tak tentang pun. Dia tak menentang pun. Mungkin ada sedikit unsur-unsur Syiah. No? Okay. Kita ambil yang baik. Yang tak baik jangan simpan dalam kepala otak. Kita ambil yang baik. Okay. Kemudian, bila Abdullah bin Sabah ni tahu. Kata Abu Dhar Al-Ghifari ni dah disingkir. Dia mula jalan jauh. Kita panggil dalam bahasa yang kita faham, menangguk di air keruh. Pergi dekat Abu Dhar. Hang kena tentang. Hang ni pembela nasib orang miskin. Dia pun miskin. Tapi dia bela nasib orang miskin yang minta zakat tak dapat. Pergi minta zakat. Pergi minta dekat orang bawah daripada Muawiyah. Pun puak munafik. Bila minta dekat orang bawah, mereka kira nak makan ke mereka. Mereka kata apa tak ada. Baitul Mal ni hanya untuk kepunyaan orang-orang yang beriman benar-benar dengan Allah dan Rasul. Hampa ni golongan terpinggir. Tak layak dapat pada orang miskin. Yang minta tak dapat. Tapi kalau pergi jumpa terus dengan Khalifah, boleh dapat. Namun ketika ni, susah dah nak jumpa dengan Khalifah. Payah nak dapat. Kena pergi dekat orang bawah. Kita kata kadang orang bawah ni tak berapa nak betul. Ayam buas besar tu bagus. Minta kita ni berhajat sangat-sangat lah nak. Minta dia tahan dulu. Lepas isi borang, habis dah isi borang. Dia minta, main sak foto state tu. Bagi foto state. Ni yang mana ada foto state sorak nikah. Sorak nikah pun kena nak minta zakat kot. Bagi pula sorak nikah. Ni hak yang sorak beranak. Hak beranak dulu-dulu entah apa makan anak-anak bubuk makan. Pun kena bagi ulang 2-3 kali. Lalas peras.
Tak apalah, tak dapat pun tak apalah, hangpa minta kedarah lah kat hangpa. Dia kalau buat keluar kalam tu dia akan marah. Nah, zakat bukan tak banyak-banyak. Dia jadi marah. Sebenarnya proses hak yang bawah ni yang banyak cerita. Kan? Macam nak nikah lah. Nak nikah ni bukan susah. Ada wali, ada saksi, ada pengantin lelaki, ada pengantin perempuan, ada akad. 5 je rukun nikah ni. Bila ni banyak syarat tu, bersyarat-syarat. Dites darah, dites tengok ada COVID ke. Lagi satu lagi test nak tengok. Nah, macam-macam hepatitis B, padi A. Susah nak nikah kan. Nak buat kerja halal kot. Kan? Ada lambat sangat. Yang berlaku macam-macam. Okey, baik. Kita kembali kepada kisah. Kisah Saidina Osman bin Affan. Jadi, Abdullah bin Sabah ni dia siapa? Abdullah bin Sabah iaitu di kalangan puak Yahudi yang tak puas hati dengan pemerintahan Saidina Osman kerana kan saya kata Saidina Osman memerintah berapa tahun? 12. Saidina Osman memerintah selama 12 tahun. 6 tahun yang pertama hebat gemilang. Memercu kejayaan negara Madinah dan negara-negara Hijaz. Dan 6 tahun kemudian fitnah mula berleluasa. Berjalanlah fitnah. Nuah harta makin banyak. Orang dah makin tak suka. Di antara yang paling benci dalam pemerintahan Saidina Osman ialah Abdullah bin Sabah. Dia bercita-cita nak jadi khalifah. Dia bercita-cita nak ambil. Pasal apa? Dendam Yahudi kepada Rasulullah tak habis. Bila mana Rasulullah pernah usir puak Yahudi yang duduk di Madinah. Kan satu ketika dulu Yahudi menguasai negeri Madinah dengan ekonomi yang pesat. Lepas tu oleh kerana perbuatan khianat mereka, Rasulullah halau Yahudi daripada bumi Madinah. Jadi dia pun tunggu peluang. Ni hak ni mai hak yang lapis nak balas dendam. Nak ambil balik Madinah. Mula jalan jarum. Berpura-pura memeluk agama Islam. Dalam masa yang sama cuba cari siapa musuh Khalifah Osman. Siapa musuh Khalifah Osman. Inilah yang kata. Saya cerita 2 minggu yang sudah tentang surat yang ditulis oleh Marwan bin Hakam. Ingat? Kan? Marwan bin Hakam tulis suruh bunuh nama Muhammad bin Abu Bakar yang menjadi gubernur di Mesir. Bubuh cop siapa? Cop nama Saidina Osman. Jumpa dekat siapa? Jumpa pada kelompok Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah baca-baca terus sebar fitnah. Khalifah Osman ni memang berhajat nak bunuh anak kepada Saidina Abu Bakar. Bawa sorak tu pi tunjuk dekat Muhammad bin Abu Bakar. Kemudian Muhammad bin Abu Bakar patah balik main tunjuk kepada Saidina Osman. Saidina Osman mula-mula kan di antara penafian dia. Sebab apa? Sorak tu dia menghadap dengan Saidina Ali. Yang ni cop hang kan? Ya cop aku. Cop mohon dia. Hang tulis surat hantar dekat Muhammad bin Abu Bakar. Ya aku hantar. Aku hantar. Tetapi atas urusan pemerintahan negara. Ni yang tulis sekian. Suruh bunuh dia. Dia baca ni bukan tulisan aku. Ni bukan tulisan aku. Saidina Ali percaya. Tapi hak yang munafik tak percaya. Ini di antara fitnah yang pertama. Tak berlakunya pembunuhan kepada Saidina Osman bin Affan. Begitu tengok. Sementara itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara gigih oleh Abdullah bin Sabah untuk memecah belahkan umat Islam telah mendapat kejayaannya di Mesir, Kufah dan Basrah. Dia tak boleh jalan jarum dia di Madinah, di Mekah, dia tak mampu. 2 negeri ini dia tak mampu masuk kerana puak munafik takkan dapat memecah belahkan umat Islam di dalam 2 negeri ini. Dia pergi ke Mesir. Di Mesir adanya Muhammad bin Abu Bakar. Kemudian daripada Mesir, dia sambung pula ke Kufah, Iraq. Dan daripada Kufah dia pergi ke Basrah. Baik. Kufah ni
di antara negara yang paling banyak amalan Syiah. Dan tahulah kita bapa kepada Syiah ni adalah Abdullah bin Sabah. Nah, Abdullah bin Sabah. Dia kata, sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni telah pun berwasiat. Nah, telah pun berwasiat. Wafat Saidina Umar ni, Ali lah yang jadi Perdana Menteri. Ali lah yang jadi khalifah. Bukan Osman. Tapi Osman ni rampas kuasa. Jadi apa kita patut buat kepada perampas kuasa? Bunuh. Dalam tempoh, saya kata tempoh 5-6 tahun tu, dia sedang menjalankan satu gerakan memecah belah masyarakat Islam di kalangan Islam. Di antara fitnah-fitnah yang disebarkan, beliau telah berjaya mempengaruhi jiwa orang ramai dengan menyebarkan satu fahaman yang belum pernah dibawa oleh sesiapa sebelum itu, bahawa kononnya Nabi Muhammad SAW ada menetapkan seorang penggantinya, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib. Saya sebut. Di Mesir, Muhammad bin Abu Bakar, iaitu anak Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, telah menyokong gerakan Abdullah bin Sabah kerana didorong oleh pertalian kerabat antaranya dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, iaitu sebagai anak tiri kepada Sayyidina Ali bin Abu Talib. Yang beristrikan balu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, iaitu Asma binti Umais ibnu Muhammad bin Abu Bakar. Faham? Okey, cerita dia lagu ni. Depa pi, Abdullah bin Sabah dan kuncu-kuncu dia pi ke Mesir, jumpa dengan Muhammad bin Abu Bakar, anak kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kata, sebenarnya yang nak jadi khalifah ni, Rasulullah dah tulislah wasiat. Selepas Rasulullah, Ali. Tapi dia bagi Abu Bakar. Tak apalah. Okey, sebab Abu Bakar kesayangan Rasulullah. Kemudian patutnya wafat Abu Bakar bagi kepada Ali. Tapi dia tak bagi, dia bagi dekat Umar. Kemudian sepatutnya lepas Umar dah wafat tu, bagilah dekat Ali. Tapi tak bagi juga. Bermakna orang-orang Islam ni, ahli-ahli syura ini tidak menjalankan wasiat Rasulullah seperti yang tertulis. Dia siap tulis. Dia bocok. Dia bocok. Cok Rasulullah. Kan Rasulullah dia ada cok mohon dia. Kita baca dalam Syama'il, dia ada cok dia yang sendiri. Cuba tengok dia kata surat ni. Jangan baca. Ni tanda tangan Muhammad ada cok. Semua orang boleh buat pemalsuan surat. Jadi dia ni, Muhammad bin Abu Bakar kata patut Ali yang jadi. Dia ni ada hubungan dengan Ali. Ali itu pak tiri dia. Sayyidina Ali bapa tiri kepada Muhammad bin Abu Bakar. Kerana Sayyidina Ali berkahwin dengan Balu, janda Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Asmah binti Umais. Patut pak tiri yang jadi khalifah ni. Tidak anak khalifah. Tengok kan. Ni kita kata jalan jarum. Hasutan demi hasutan yang dilakukan oleh Abdullah bin Sabah. Berjaya. Jadi apa buat? Muhammad bin Abu Bakar yang berada di Mesir kumpul seramai mungkin tentera-tentera nak pergi serang Madinah. Masa tu pusat pemerintahan berpusat di negeri Madinah. Okey, berapa orang dapat kumpul? Kata Muhammad bin Abu Bakar yang benar-benar setia, yang mau berperang dengan Sayyidina Osman, aku dapat 800. Cari lagi dia kata. Cari sampai cukup 1,500 orang. Baru pergi. Cari. Cerita dekat mereka. Sebarkan terus. Kan orang pakat tanya, pasal apa kita nak pergi serang Khalifah Osman? Dia kan kesayangan Rasulullah. Punya baiklah Sayyidina Osman tu. Baik sungguh-sungguh. Kan awal-awal kita baca tentang sifat dermawannya, pemurahnya, kesayangan baginda sallallahu alaihi wasallam, berkahwin dengan 2 puteri baginda sallallahu alaihi wasallam.
beli telaga, wakaf telaga, bagi harta, bagi kuda, bagi RM2 dalam peperangan. Apa lagi yang hampa mau? Sehingga kan Rasulullah tu jamin syurga dekat dia. Apa lagi yang hampa mau? Ha? Rasulullah yang jamin syurga. Bukan macam kita yang jamin syurga. Ni memang khalifah yang dah dijamin syurga. Pun dia nak bunuh. Betul yang tak ada jaminan apa-apa tu. Kan? Dah jamin syurga. Yang jamin tu bukan calang-calang orang. Kekasih Allah. Pun dia nak bunuh. Pasal apa? Hasutan syaitan. Tu kata zaman fitnah ni. Nah, zaman fitnah. Itulah kemarin kita baca. La yuhibbullahu jahra bil qawli su'kan kata. Allah Ta'ala paling tak suka bila hampa menyebarkan berita-berita buruk. Nah, kalau kita tak tahu, kita lebih baik diam. Ha. Kalau orang tanya nak komen, tak kerti nak komen sebab aku tak tahu cerita. Biar kita jadi orang yang terakhir tahu pun tak apa. Sebab apa kita tak berani nak kata. Jangan lebih bilang, no, dia tu kata, ni dia punya kata, ada orang kata, tak soleh semua tu. Nah, kalau tak kerti, nak kata apa-apa lebih baik, diam. Okey. Dalam kitab Sahabiah menceritakan tentang beberapa fitnah yang cuba dijalankan oleh Abdullah bin Sabah. Di antaranya dia kata Sayyidina Osman memukul Ammar bin Yasir sampai patah tulang rusuk. Ketika mana Ammar bin Yasir nak pi ke Baitul Mal, nak ambil harta untuk diagihkan kepada fakir miskin. Sebab orang lain semua tak berani nak pi tak dapat. Dia panggil lah Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini di antara sahabat syahid Nabi SAW. Bila dia pergi nak ambil, Sayyidina Osman perintah suruh pukul sampai patah tulang rusuk beliau. Nah, sebenarnya bukan dia yang suruh pukul. Yang pukul ini geng Abdullah bin Sabah. Dia pun tuduh dia. Dia pun bubuh nama dia. Fitnah. Nah, ini fitnah. Baik, walhal kita tahu nak, takkanlah Sayyidina Osman yang punya pemurah tu nak kedekut. Dia nak buat apa? Dia kaya. Nah, dia nak kedekut pasal apa? Dia punya kajian bagi lah dekat orang. Kemudian, tomahan yang kedua. Memang, Ammar bin Yasir memang patah tulang rusuk. Tapi bukan dipukul oleh Sayyidina Osman. Ataupun atas perintah Sayyidina Osman. Tapi diperintah oleh Abdullah bin Sabah. Dia pun cuba nak melumpuhkan di antara sahabat-sahabat hebat yang duduk di Madinah. Lumpuh sahabat-sahabat tu senang mereka nak masuk, serang rumah Khalifah Osman. Kemudian yang kedua dia kata, Sayyidina Osman ni pukul Abdullah bin Mas'ud dengan zalim hingga menyebabkan tulang rusuk kirinya patah. Pasal apa dia pukul Abdullah bin Mas'ud? Sebab Abdullah bin Mas'ud sempurnakan jenazah Abu Dzar Al-Ghifari. Seorang bintang Nabi, aku dah buang dia, aku dah pecah dia. Dia berkata, Sayyidina Osman ni buang negeri, buang daerah kepada Abu Dzar. Bukan dia buang negeri, okey? Saya kata beberapa buku yang kita baca ni, ada yang tak betul, kita perbetulkan. Bukan dia buang negeri, bukan dia pecat, bukan dia singkir. Tapi Abu Dzar yang minta nak keluar. Nah, Abu Dzar yang minta nak keluar. Jadi, Abdullah bin Mas'ud ni jumpa di jenazah tu, sempurnakan jenazah tu. Apa kata Sayyidina Osman pukul? Pasal apa? Pasal pergi sempurnakan jenazah Abu Dzar. Jahat dah Sultan ni? Itu yang kedua. Yang ketiga, Sayyidina Osman pinggirkan buang negeri kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Ini yang ketiga, tuduhan yang ketiga. Tuduhan yang keempat, Sayyidina Osman jemput kembali Al-Hakam bin Abu As. Bapa kepada Marwan Al-Hakam. Nah, dia jemput kembali kan. Kita baca hari tu dia jumpa dengan Rasulullah. Kan Al-Hakam tu pak penangkan dia. Dia jumpa dengan Rasulullah. Dia minta Rasulullah maafkan. Betul tak? Kan pertama kali dia minta Rasulullah diam. Kali kedua dia minta Rasulullah diam. Betul tak? Rasulullah makan malu dekat dia nak kata tak maaf. Terus bila sahabat kata awak pergi maafkan Al-Hakam tu. Rasulullah kata masa mula tadi tu, apa tak mau potong bagi kepala dia tu. Kalau tak bagi syarat kan? Awak bagi syarat. Aku kalau dah kata yang minta tu, Osman aku memang malu. Dia tak pernah tak bagi apa yang aku minta.
Jadi Rasulullah bagi kemaafan kepada Al-Hakam. Jadi dia kata, ha, tengok Muhammad mati, dia buat masuk. Dia lantik pula Marwan bin Hakam tu jadi setiausaha dia. Fitnah yang keempat. Fitnah yang kelima, dia melakukan perbuatan bid'ah, di antaranya dia membakar mushaf Al-Quran. Baik, saya cerita itu kenapa dia bakar mushaf Al-Quran. Ingat tak lagi? Sebab berlaku beberapa qiraat. Nah, bacaan yang salah, bacaan yang patut di atas baca di bawah, bacaan yang berbentuk qiraat yang orang tak faham, bila mai kepada generasi yang tak faham tentang qiraat, dia akan kata Quran tu sesat. Dia nak jaga Quran tu daripada dikatakan sesat, daripada dicampur aduk, maka dia tulis semula dengan tangan dia, menjadikan Rosam Osmani. Yang mana yang tak betul, yang mana yang ada bercampur aduk dengan tulisan yang macam-macam, dia musnahkan, dia bakar. Sebab dia nak jaga sungguh-sungguh ilmu wahyu itu jangan ada apa-apa tambahan. Jangan ada apa-apa kekurangan. Macam mana dia turun kepada Rasulullah, macam itulah dia akan berakhir sampai kiamat. Dia nak jaga. Sebab tu dia tulis. Hak yang mana yang tak, yang ada percampuran berbagai-bagai itu dia bakar. Jadi dia kita tengok khalifah punya zalim. Buat kerja bid'ah. Rasulullah tak pernah buat. Abu Bakar tak buat. Umar tak buat. Dia buat. Dia buatlah dengan sebab banyak benda yang ada di dalam tu yang tak sepatutnya. Jadi dia bakar. Saidina Ali, dia pun bertanya Saidina Ali. Apa pendapat? Dia bakar Quran. Ali kata, kalau dia tak buat, aku akan buat. Sebab memang ada campur dalam tu. Bacaan ni, cara bacaan yang mengelirukan umat. Umat macam kita lah. Yang kemudian yang hadir ni. Kemudian, sudah yang keenam. Dia ini dibayangi oleh Marwan bin Hakam. Dia kata apa? Segala tindak tanduk dia, keputusan dia, Marwan bin Hakam yang jadi pemerintah di belakang. Mr. Mind dia. Hang buat begini, hang buat macam ni, hang buat macam ni. Walhal Marwan bin Hakam memang tak boleh pengaruhi dia. Kerana sesungguhnya Marwan bin Hakam tu hanya setiausaha dia. Segala keputusan dibuat sendiri oleh dia dengan berpandukan solat sunat istikharah setiap hari yang dia lakukan. Kan dia di antara sahabat yang berpuasa tiap-tiap hari. Kecuali hari-hari tasyrik dan 2 hari yang tak boleh puasa. Raya puasa, raya dengan raya haji dan 3 lagi hari tasyrik. Setahun 5 hari je dia tak puasa. Segala jenis keputusan dia dibuat berdasarkan istikharah kepada Allah Azza wa Jalla. Fitnah ni terus berjalan. Dia pun nak target di antara negara-negara, satu negara yang mereka masukkan fitnah, boleh keluarkan 1,500 orang tentera nak pergi tempat dia. Dan kemudian dia kata, dan yang ketujuh, Saidina Osman ini mengamalkan kronisme. Apa dia? Melantik di kalangan ahli-ahli keluarga dia, adik-beradik dia saja yang menjadi pemerintah. Okey, dalam pemerintahan Saidina Osman, empayar Islam luas. Ada 26 wilayah. Yang dilantik menjadi khalifah ketika itu di kalangan adik-beradik dia 6 orang saja. 20 lagi adalah di kalangan yang berkelayakan, di kalangan orang-orang lain. Cuba ditangkis sikit demi sikit. Kan di antaranya sebut, dia pun tak puas hati. Pasal apa dia pergi Mekah, dia tak sembahyang jamak, dia sembahyang tamam. Sepatutnya dia sembahyang jamak. Yang tu jadi isu. Ni khalifah bid'ah, dia tak mahu ambil apa yang Rasulullah tinggal. Kan Rasulullah kata, sembahyang jamak ni kalau kata hampa nak ambil lah. Kalau tak mahu sudah. Dia hadiah daripada Allah. Kan? Kalau kita rasa masjid jumpa tiap-tiap tempat persinggahan ada masjid, nak sembahyang lah, secara tamak, buatlah. Tapi macam kita sebutlah, kalau hadiah yang orang bagi tak mahu ambil, bodoh lah kita. Nak ambil. Kan Allah nak bagi percuma, satu rukhsah, satu kemudahan. Dan dia jawab, dia kata aku tak sembahyang jamak dengan sebab aku ada rumah di Mekah.
Nah, dia berulang alik ke Mekah. Tiap-tiap tahun dia buat haji. Tak pernah sekali pun dia tak buat. Kecuali pada tahun kewafatan dia, tahun ke-35 Hijrah, dia tak buat sebab dia dikepung. Umur dia dikepung. Nah, jadi itu dia antara fitnah. Fitnah ni berjalan. Bila berjalan, dia masuk ke negara-negara Kufah. Dia masuk pergi ke Basrah. Bila dia masuk ke Kufah, dia masuk ke Basrah, mengumpulkan tentera 1,500, 1,500 dan 3,000, masuk lagi 1,500, 4,500 orang. Mereka bentuk satu pasukan yang dipanggil, apa kita nak panggil ni? Pemberontak. Okey. Panggil 4,500 ni, mereka berbincang waktu bila yang paling terbaik untuk kita masuk ke Madinah. Mereka pun bermusyawarah, waktu yang paling terbaik nak masuk ke Madinah, waktu orang nak pergi buat haji. Waktu orang pergi buat haji. Pasal apa? Pada bulan-bulan haji ni, sahabat-sahabat hebat, mereka tak duduk dalam Madinah. Mereka akan berjalan kaki. Perjalanan daripada Madinah ke Mekah ambil masa sebulan. Jalan kaki. Nah, musim panas. Bulan haji memang musim panas. Mereka akan berhenti berjalan pada waktu siang, hanya berjalan pada waktu malam. Ambil masa lama. Jadi sahabat-sahabat semua pergi. Yang tinggal hanya budak-budak saja. Tu yang kata dia dikelilingi sahabat-sahabat kecil. Yang ada dekat dia ketika ni. Yang kecil-kecil tu ada. Termasuklah, bukanlah kecil sangat, remaja-remaja. Saidina Hasan dan Saidina Husain. Saidina Ali tak bagi pi buat haji tahun tu sebab dia dah berbau. Dia dah berbau fitnah yang akan melanda jaga pakcik hampa. Jaga pakcik hampa daripada dia dilukai. Pasal apa? Pasal orang dah kepung lah. Mai dah kepung, masa tu tak ramai 500 orang. Mereka kepung sempadan. Sempadan negeri Madinah. Dia nak masuk. Jadi Saidina Ali dapat tahu, dia pesan dekat anak dia. Kedua-duanya. Panggillah kawan-kawan hampa. Di antaranya Abdullah bin Umar. Okay. Mereka ni minta suruh Saidina Osman letak jawatan. Saidina Osman kan nak tanya siapa tak ada dah. Adalah Abdullah bin Umar. Dia jumpa dengan Abdullah bin Umar. Dia kata macam mana ni? Dia kata di antara orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Dia pun suruh aku letak jawatan. Dia pergesak aku letak jawatan. Sebab yang akan naik Abdullah bin Sabah. Dia nak naik. Jadi macam mana ni dia kata? Patutkah aku meletak jawatan? Okay, Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar ni, dia kan periwayat hadis banyak. Kita dengar, dia kata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan katanya, Osman akan dipakaikan selendang daripada Allah. Dan jangan sesekali dia menanggalkan selendang tersebut kecuali Allah yang tanggalkannya. Jadi Abdullah bin Umar baca hadis tu kepada Sayyidina Osman. Jadi Sayyidina Osman ni orang yang pintar, cerdik, faham. Kalau kita kata Allah bagi pakai selendang apa? Selendang tu jawatan khalifah. Allah yang bagi dekat dia. Dan jangan sesekali, maksud orang tanggal. Jangan letak jawatan kecuali Allah yang tanggalkan. Tak apa dia kata, aku faham. Jadi kata Abdullah bin Umar, jangan risau. Kami ada kami ada di sini, kami akan terus menjaga keamanan. Sebab apa? Sahabat-sahabat yang hebat, yang kuat semua dah pergi buat haji. Bulan Ramadan dia pergi, Zulqa'dah, Zulhijjah. Zulhijjah tu yang baru nak balik kan habis. Habis hari tasyrik, habis melontak tu baru nak berjalan balik. Bisa kita baca sikit. Baru kita boleh faham. Kalau yang ni dia terlampau ringkas. Baik. Muhammad bin Abu Bakar menentang keras. Saya ulang balik ke ni? Pemerintah Sayyidina Osman kerana sepucuk surat yang dihantar oleh Marwan bin Hakam dari Madinah kepada Abdullah bin Sabah, Gubernur Mesir. Menyuruhnya membunuh Muhammad bin Abu Bakar dan juga membunuh sekalian orang yang menyokong Muhammad sama ada dari golongan Muhajirin
ataupun Ansar, sedangkan surat itu adalah surat palsu. Saya dah cerita. Kesudahan golongan-golongan yang menentang Khalifah Uthman bin Affan yang datang dari wilayah Mesir, Kufah, Basrah itu membuat satu pakatan menuju Madinah untuk mengemukakan tuntutan-tuntutan mereka kepada Khalifah. Apabila mereka dapati tuntutan-tuntutan mereka itu tidak dapat ditunaikan sepenuhnya oleh Khalifah, maka mereka pun melakukan kepungan terhadap istana Khalifah Uthman bin Affan. Setelah beberapa hari melakukan kepungan, mereka akhirnya merempuh masuk lalu membunuh Khalifah Uthman bin Affan yang terkenal kerana sifat sabar dan santunnya itu. Ketua pemberontakan itu bernama Al-Maut Al-Ghifari, yang sebenarnya ialah Abdullah bin Sabah yang menyamar. Telah memukul Sayyidina Uthman dan kemudiannya diiringi pula oleh tetakan dengan pedang daripada seorang pemberontak lain. Pukulan yang dihalang oleh isteri Sayyidina Uthman bernama Nailah dan kena pada jari tangannya lalu putus. Akhirnya Sayyidina Uthman mati terbunuh pada bulan Zulhijjah tahun 35 Hijrah, dan akibat kewafatannya itu maka bermulalah babak-babak yang menduka citakan dalam lembaran sejarah Islam. Okay. Kita tengok nah, di antara rentetan pembunuhan dia, saya sebut tadi, bila dah tak ada siapa dah di bumi Madinah, yang ada hanya budak-budak saja yang duk jaga keselamatan remaja-remaja, orang muda. Sayyidina Ali tak ada. Jadi depa kepung. Rumah dia dikepung 40 hari oleh seramai 4,500 puak pemberontak. Nah, ni fakta dah. Fakta. Tak semestinya benar. Okey? Ini fakta sejarah. Bila dia kepung dia, masa awal tu, dia bagi dia pergi sembahyang di Masjid Nabawi. Dia boleh jadi imam. Sampai kepada satu masa dia tak bagi dah. Dia berulang alik untuk bersolat. Dia tak bagi dah. Jadi dia solat dalam rumah dia. Lepas tu, dia nanti duduk biar ambil ayak dan telaga. Kan dia ada satu telaga yang diwakaf. Telaga Ar-Rumah. Kan? Jadi, ayak tu pun dia tak bagi dah yang ambil. Satu hari, Ummu Salamah. Ummu Salamah ni Ummul Mukminin, isteri Nabi SAW. Tahu kata Sayyidina Uthman ni tak ada ayak dah. Sehingga kan dia terpaksa bertayamum untuk berwuduk. Untuk minum dia tak bimbang sebab dia selalu berpuasa dengan isteri dia. Katanya di situ dia ada seorang isteri yang bernama Sayyidatina Nailah dan seorang lagi hamba perempuan. Tu yang kata bila mana dia keluar, dia nak pergi ambil ayak, tiba-tiba dia persekat, dia tak bagi dah ambil ayak. Dia nak masuk dalam rumah pun dia persekat, tak boleh masuk. Sebenarnya dia nak bunuh dia di luar. Jadi ketika ni lah yang dia minta tolong kepada isteri. Rumah dia 2 tingkat. Dia minta tolong kepada isteri dia untuk buka pintu. Dia bakar pintu rumah dia. Bakar, dia letak batu. Dan isteri dia ni buka hijab. Tahu rambut panjang. Tahu kot tingkap. Dia tarik rambut isteri dia tu sampai putih untuk dia naik ke atas. Di antara yang dia kata dekat mereka, janganlah bunuh dia, dia kata. Dia kata kepada puak-puak pelampau, janganlah bunuh dia. Aku adalah pejuang Rasulullah, janganlah bunuh aku. Aku adalah menantu Rasulullah, janganlah bunuh aku. Aku adalah penginfak kepada Masjid Nabawi milik Rasulullah. Di antara rayuan-rayuan yang dia bagi. Dan dia kata lagi, janganlah bunuh dia. Dia kata, janganlah bunuh aku kerana sesungguhnya aku adalah di antara kekasih-kekasih Rasulullah. Ada dia heran. Antara rayuan-rayuan dia. Dia merayu untuk tidak dibunuh. Bila mana sampai hari 13 Zulhijjah. Hari Tasyrik yang terakhir. Abdullah bin Sabah kata, kalau kita tak bunuh dia, sat lagi tu, Panglima tu balik, kita memang tak boleh bunuh. Kebetulan Ummu Salamah tengah bawa ayak. Nak bawa masuk bagi kepada Khalifah untuk berwuduk, berbuka puasa dan mensucikan najis dengan menggunakan ayak. Ayak telaga dia mewah sampai hari ni tak kering lah. Allah bagi. Tapi dia petangkap. Ummul Mukminin, Ummu Salamah ni, dia pukul dia sampai luka parah.
Nak pecah mulut-mulut dia, depa pukul dia. Depa robek-robek bekas ayam dia. Bekas ayam tu dibuat daripada kulit kambing. Panjang besar tu. Dia bawa dengan kaldai dia. Depa tikam kaldai dia sampai mati. Lepas dah mati tu depa cincang lagi. Dia kata sudahlah. Jangan buat binatang tu dah tak berdosa apa dah. Dia kata. Kemudian depa tendang perut dia. Depa tendang dia berkali-kali. Tu isteri Rasulullah tu. Punya jahat. Depa mengaku depa Islam. Yang buat tu memang orang Islam. Dia kata episod ni bermula Islam berpecah belah. Dan Saidina Uthman Fattah dia kata sudahlah, sudah. Jangan dipukul isteri-isteri Rasulullah. Mereka ummul mukminin. Ibu bagi segala orang-orang beriman. Jangan dipukul. Halau. So, isteri-isteri Rasulullah dihalau. Tak bagi duduk di bumi Madinah pun dia tak bagi. So, bila mana kalau Islam berpecah belah, maka puak pelampau yang akan ambil kesempatan. Tu ni mereka pun rempuh masuk. Dia ni masa mereka hari terakhir. Hari terakhir. Dia tidur, dia kata kepada isteri dia, andai tidur aku tak terjaga, kejutkanlah aku pada waktu aku bangun. Dia bangun pukul 2 pagi. Dia tidur pukul 9 malam. Kan cara Rasulullah. Tidur 9 malam, bangun pukul 2 pagi. Itu isteri dia tengok dia macam asyik lena. Muka dia cerah sangat. Walhal dah berapa hari dah duduk bertayamum. Tak ada ayak, tak ada makan, tak ada apa. Dia kata kepada isteri dia yang sebelum tidur tu dia suruh kejutkan dia kan. Isteri dia mai nak kejutkan dia. Dia tengok dia dah bangkit duduk. Dia dah bangkit duduk. Dia kata kepada isteri dia, aku mimpi jumpa Rasulullah. Aku mimpi bertemu dengan Rasulullah. Di kiri kanan baginda adanya Abu Bakar dan Umar. Rasulullah pegang bahu aku sambil berkata, isbir fasanaftiru ghadan ma'an. Isbir fasanaftiru ghadan ma'an. Sabarlah, sabar sikit lagi. Kita akan berbuka puasa sama-sama esok. Esok kita nanti buka puasa sama-sama. Allahu Akbar. Bermakna hari itu adalah hari dia yang terakhir. Hari dia yang terakhir. Rasulullah dah mai jumpa dia, sabarlah. Esok kita buka puasa sekali sebab Rasulullah tahu sahabat ni tak pernah tak puasa dalam hayat dia. Senang hati dia kata. Hati dia rasa senang sebab Rasulullah dah panggil, sedang menunggu. Aku redha dengan apa yang berlaku. Tu yang kata keesokan paginya kalau dia perempuan masuk terus di dalam rumah dia, ada yang masuk ke pintu, ada yang terjun daripada bumbung. Terjun daripada bumbung ni Muhammad bin Abu Bakar. Anak kepada Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Rentap janggut dia. Bila rentap janggut dia, dia kata, wahai Muhammad, janggut inilah yang dikasihi oleh bapakmu. Yang selalu dibelai-belai kerana aku suka mewarnakannya. Dia kan suka warnakan rambut dia dengan inai. Selalu Saidina Umar, Saidina Abu Bakar kan buruk janggut dia sebab dia handsome, dia segak. Wahai Muhammad, janggut ini yang selalu dibelai-belai oleh bapakmu. Muhammad jadi malu terus dekat dia. Lepas cengkaman tersebut, lari keluar daripada kota Madinah, keluar terus, tak balik dah ke Madinah. Malu kerana pernah berniat nak membunuh dia. Malu tak balik dah. Sambil beristighfar, minta ampun. Aku malu pada ayahku, aku malu pada Rasulullah, aku malu pada semua, aku malu. Dia keluar tu. Tapi ketika ini diambil kesempatan oleh yang lain yang dah masuk ramai. Di antaranya itulah yang kata ketua kepada pemerintah
pemerintah yang tadi kita sebut Abdullah bin Sabah tu, dia terjun daripada alam, dia bawa satu belati. Nah, dia tikam daripada arah atas. Kena tepat-tepat betul ke dada. Ketika ini, Saidina Osman sedang baca Al-Quran. Baik. Dalam sejarah ada berselisih pendapat surah-surah ingat. Tapi ada petikan yang terakhir hasbiyallah ni'mal wakil. Yang dia baca cukuplah Allah itu sebaik-baik penolong. Cukuplah Allah itu sebaik-baik penolong. Dia tahu dah ajal dah semakin dekat. Bila tikaman tu kena betul-betul pada dada, dia rebah. Dia rebah jatuh terlentang. Lepas tu dia tambah lagi dengan 9 tikaman lagi. Dicucuk-cucuk 9 tikaman lagi. Dan bila mana dia dah mati, isteri dia yang kata Sayyidatina Nailah ni, kata sudahlah. Dia dah mati. Sudah jangan lagi ditikam. Dia dah pun mati. Tapi dia pun tak puas hati. Kemudian angkat nak pancung leher dia. Nak bagi putih. Dia pun nak bawa kepala dia. Nak pusing. Satu negara Hijaz nak tunjuk. Inilah khalifah yang paling selaka. Nak buat kat dia tu. Jadi dihalang oleh Sayyidatina Nailah isteri dia. Halang dengan tangan. Menyebabkan jari-jari dia habis putih semua. Dia pun tengok bila jari itu putih bergerak. Bergerak jari itu bergerak. Walaupun dah putih dia masih lagi bergerak. Dan saya tinggal satu lagi cerita. Sebelum dia diserang tu, dia kata kepada Nailah, bawa mai dekat dia seluar yang tali kuat. Kerana kalau aku dibunuh, aku nak pastikan agar seluar aku tak terlondeh. Aurat aku tak dilihat. Sebab dia kata, tangan kanan aku tak pernah menyentuh kemaluan. Tak pernah. Tangan kiri aku tak pernah menyentuh muka. Jadi aku tak mau apabila aku dibunuh, aku disakiti, aku sedang sibuk jaga seluar aku yang terlondeh tu. Aku tak mau aurat aku dilihat oleh siapa-siapa. Jadi dia dipakaikan seluar dia, walaupun baju dia habis carik. Ditikam dengan 9 tikaman, tapi seluar dia masih kuat, terikat pada badan dia. Dan tahulah kejadian tersebut berlaku bertepatan pada tahun 35 Hijrah, 13 Zulhijjah, hari tasyrik yang terakhir. Saidina Ali masuk balik. Bila dah balik, cepat dia sampai. Itu yang dia kata dia buat nafar awal. Orang jalan sebulan dia sehari boleh sampai. Atau kuda terbang ke apa dia naik. Jadi bila dia sampai, ceritalah ni wali Allah dia ni bila mana dia sampai, dia cari Hasan dan Husin. Didapati Hasan dan Husin cedera parah. Mereka kalau boleh anak cucu Nabi pun nak bunuh habis. Ini Syiah. Ini Syiah. Dia nak penat. Saidina Ali ni permulaan berlakunya perang. Dibiarkan jenazah Saidina Uthman bin Affan untuk tempoh 3 hari dalam rumah. Siapa tak boleh uruskan dalam tempoh 3 hari. Dan diberitakan ada seorang laki-laki yang memang berdendam. Masuk mai, dia kata aku memang bernazar. Aku nak tampak muka khalifah ni. Aku memang bernazar. Dia boleh bernampak. Orang nak mati yang boleh bernampak. Habis dia boleh bernampak, tangan dia tarik kaku. Kerah macam kayu. Islam tu. Dan sejarah ni Saidina Ali cerita. Saidina Ali jumpa dia duduk bertawaf di Baitullah. Dia nampak, dia kata orang lelaki ni sambil bertawaf saya bertanya, ya Allah, ampunkanlah dosa aku tahu takkan ampunkan dosa aku. Tapi ampunkanlah dosa aku tahu takkan ampunkan dosa aku. So Ali kata, hang berdoa apa ni? Hang minta ampun ke Allah apa tak kata Allah Ta'ala tak ampun hang? Hang duk bersangka buruk dengan Allah. Hang berdoa macam apa ni? Lepas tu dia cerita, dia kata tengok tangan aku yang dah jadi kayu.
Aku tampak muka Khalifah Uthman dengan sebab dia dah mati, aku tampak. Dendam. Nah, kerana dendam. Lepas tu dia mati tersungkur di depan Kaabah. Wallahualam, tak tahulah nasib dia dengan Allah. Okey, kita kembali kepada Khalifah Uthman ni. Dia ni dikebumikan, baik. Jenazah dia masa awal tu memang tak dikebumikan di kuburan Baqi'. Sebab puak-puak pelampau nak ambil jenazah tu, dia pernah arakkan kepada seluruh negara Hijaz. Nak tunjuklah. Ni yang Khalifah ni kami dah bunuh dengan rasa bangga. Jadi terpaksa diuruskan secara sembunyi-sembunyi. Jenazah dia dikebumikan berhampiran dengan Jabal Uhud. Pada awalnya, dibawa di situ. Tak diberitahu tang mana tempat dia. Kemudian, sampai zaman pemerintahan Saidina Ali tahu tang mana makam dia. Saidina Ali kan terkenal dengan ketegasan dia. Dia suruh ambil jenazah Osman bin Affan, dikebumikan di perkuburan Baqi'. Dekat dengan perkuburan Baqi', duduk di tengah-tengah tu. Tapi jangan letak sebarang jenis tanda. Biar tanah tu rata. Supaya orang-orang Syiah tak tahu yang mana satu. Jenuh nak korek banyak jenazah dalam tu. Tak tahu yang mana satu makam Saidina Osman. Dan kemudian berlaku pembesaran perkuburan Baqi' tu. Sekarang ni betul-betul dia ada di tengah-tengah. Kubur dia besar tu. Dia buat satu kepungan di tengah-tengah tu. Ada batu-batu kecil yang diletak di atas dia. Cik saja. Tu penanda makam Saidina Osman. Bermakna dia dikebumikan 2 kali lah. Sekali berhampiran dengan Jabal Uhud. Dan sekali lagi di situlah tempatnya. Jadi itulah episod di antaranya yang sebutkan. Waktu dipotongnya, dibunuh Saidina Osman. Darahnya terpocit pocit mengenai Al-Quran pada surah Al-Baqarah. Tak diceritakan ayat ke berapa, Allah Alam, tak boleh sebut. Dan Al-Quran itu ada 2 pendapat. Ada yang kata sekarang ni ada di Museum Topkapi di Turki. Ada pendapat yang berkata ada di Museum Uzbekistan. Dan bila mana pakar-pakar sejarah menganalisa Al-Quran yang terdapat di Uzbekistan, dia pertemui darah pada surah Al-Baqarah, dan darah tu dia buat ujian DNA, pakar forensik mendapati darah tersebut adalah pada kurun ke-7. Sah. Di Quran tu ada di mana? Ada di Uzbekistan. Bukan di Museum Turki Topkapi. Wallahu alam. Saya kata wallahu alam. Tak tahu yang mana betul. Tapi kalau Museum Topkapi tu saya masuk, dia punya mushaf dia warna putih. Warna putih. Tapi kalau Uzbek, saya tak pernah pergi lagi. Saya nampak dia punya gambaran dia warna macam nak kehitaman. Sebab dia dibuat daripada kulit binatang. Wallahu alam. Allah sahaja yang maha mengetahui. Selesai sudah episod tentang kisah Saidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Semoga Allah Ta'ala, bukan semoga, memang Allah merahmati mereka radhiyallahu anhum. Ketua pemberontakan itu bernama Al-Maut Al-Ghifari, yang sebenarnya ialah Abdullah bin Sabah yang menyamar jahat sungguh manusia. InsyaAllah kalau ada rezeki kita masuk Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. InsyaAllah ta'ala dengan izin Allah hari ini kita nak baca Yasin. Saya ambil masa sikit. Mohon maaf untuk sesiapa yang ada tugasan lain, yang nak balik boleh balik. Siapa yang ada kesempatan, ada kelapangan, silalah untuk kita duduk bersama-sama, ambil sedikit masa lagi, dalam setengah jam lagi mungkin, untuk kita sama-sama merafakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dengan berkat kita membaca surah Yasin pada pagi ini, kita mohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar sahabat kita
Kak Zawiyah nah. Kak Zawiyah yang diuji dengan kesakitan. Tak silap saya dia kena stroke nah. Ini dah jadi macam satu penyakit biasa dah. Diberikan kesembuhan, diberikan kesabaran dan ketabahan, diampunkan segala dosa, hidup dan matikan dalam beriman. Dan dengan berkat kita membaca Yasin pada pagi ni, ni soalan ke? Soalan saya tak boleh baca lagi hari ni. Esok lah, minggu depan lah. Karo semua. Soalan ni saya baca minggu depan lah. Nah? Ya saya. Saya ada waris. Begitu contoh. Tapi bukan dengan Ruqayyah lah. Bukan. Ya. Nurul Jati binti Ruslan, dia mengandung, dia tak boleh jalan, dia cari sekarang. Kaki dia bengkok, dia kuitan. Okey. Untuk tolonglah kesembuhan dia. Okey, Dia mengandung 6 bulan. InsyaAllah. Baik. Okey, yang kedua iaitu Nurul Izzati binti Ruslan yang sedang hamil lah. Tapi Allah Ta'ala bagi ujian dalam kehamilan dia tak boleh berjalan lah. Jadi mohon pada Allah Ta'ala dengan berkat kita membaca Yasin, dengan kabulnya permintaan di antara sahabat-sahabat yang solehah yang ada di depan kita ni, agar beliau sihat, dapat berjalan seperti sedia kala, dijauhkan daripada segala mara bahaya dan petaka, dan disembuhkan daripada segala jenis sebarang penyakit yang berbahaya. Juga dengan berkat kita membaca Yasin, kita hadiahkan kepada sahabat-sahabat kita, Kak Wahani lah, yang tak sihat, yang sedang sakit, dan juga kepada semua sahabat-sahabat kaum muslimah sekalian, muslimin dan muslimat. Andai ketika ini mereka sedang sakit, sembuhkanlah ya Allah. Jikalau mereka sedang tenat, lapangkan ya Allah. Jikalau mereka sedang susah, bahagiakanlah ya Allah. Kalau mereka sedang sempit, lapangkanlah ya Allah. Jikalau mereka miskin, kayakanlah ya Allah. Jikalau mereka runsing, maka selesakanlah mereka ya Allah. Berikanlah ketenangan kepada mereka. Dengan berkat membaca surah Yasin, hadiahkanlah kepada diri kita, diri kami ya Allah, ahli keluarga kami, anak-anak kami, ibu bapa kami, sekalian muslimin dan muslimat, agar hidup dan mati kami dalam iman dan bertakwa. Astaghfirullahaladzim alladzi la والحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم